சிவாய நம. சிவாய சிவ சி பேரா ஒளியா பிரிவில்லா மறவா நினையா அளவில்லா மாழா இன்பமா கடலே. நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ்வாழ்க. அம்மை எனக்கு அருளியார் ஆர் பெறுவார் அச்சோவே. திருச்சிற்றம்பலம். அம்மா மீனாம்மா, நீங்க கடவுள் வாழ்த்து பண்றீங்களா? Sure. மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகளும், மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகளும், எண்ணில் நல்ல கதிக்கு யாதுமோர் குறைவில்லை, எண்ணில் நல்ல கதிக்கு யாதுமோர் குறைவில்லை, கண்ணில் நல்ல துரும் கழுமல வளநகர், கண்ணில் நல்ல துரும் கழுமல வளநகர், பெண்ணில் நல்லாளொடும் பெருந்தகை இருந்ததே, பெண்ணில் நல்லாளொடும் பெருந்தகை இருந்ததே. சிவா திருச்சிற்றம்பலம். உயிர்கள் இப்பூலகில் வளமோடு இன்ப வாழ்வு வாழலாம். தினந்தோறும் இறைவனை நினைத்து வழிபட யாதொரு குறையுமில்லாத முக்தி இன்பமும் பெறலாம். இத்தகைய பேற்றினை அழிக்கும் பொருட்டே கண்ணுக்கினிய நல்ல வளத்துடைய கழுமலம் எனும் ஊரில் பெண்ணின் நல்லாளாகிய உமாதேவியோடு பெருந்தகையாகிய சிவபெருமான் வீற்றிருந்து அருளுகின்றான். சிவசிவ. Gratitude to the divine grace that brought us together today through NSNA. Our special thanks to the Atlanta NSNA volunteers, Religious Chair Meena Venkat, and the Vice President Somu Jagannathan for offering this satsang opportunity. The topic for today is Blissful Samsara through Saivam. The objective will be done in two parts. The first part one will be exposure to the greatness of Saivam. When I say greatness, it is the depth, the breadth, the completeness, the fullness, and the inclusiveness of all religions and darshans in the Saivam. And this is the knowing part of it. The second part is easy path to Anandam, theory and practice. This is the experiencing part of it. Are you ready for your learning? To maximize your learning today for an hour, you have to be empty, be present. If you have attended my classes or satsangs, I usually start with the 5 questions focusing on the class material. And it's called the Panja Prasna. Everything I will look at as 5. So today there will be 5 questions, then followed by a graphical quiz. So do you have your paper and pencil ready? And the format will be, I'll be asking you to write. Don't think too much. Write the answer, whatever you know. That's good. And then we will get the answers at the end or during the course itself. Okay? So the first question is, what are the 4 foundations? It's called Purushartha, and the 4 stages, ashram of samsara. Purushartha and ashram. Okay.
The second question is easy one. What is your favorite god and your favorite mantra? Even though you may worship a lot of gods, there's one favorite, your Ishta Devada and Ishta Mantra. Third question is what is Saivam? Don't write long answers. It may be a one word answer. What is Saivam? Fourth question. What is the basis for Saivam? What is the basis for Saivam? Fifth question is what is the meaning of the word poi and mei in Tamil Tottiram and Sattiram? நீங்க எல்லாரும் திருவாசகம் படிச்சிருப்பீங்க. மாணிக்காச பெருமான் சொல்லுவாரு, பொய்யாயினவெல்லாம் போயகல வந்தருடி மெஞ்ஞானமாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே. இந்த பொய் மெய்ங்கிறது நிறைய பாடல்கள்ல வரும். அதனுடைய உண்மையான பொருள் என்ன? What is the meaning of the word பொய் and மெய்? Okay, now let us go into the graphical quiz. What thought comes to your mind when you see this picture? What thought comes to your mind when you see this picture? No right or wrong answer. Something will click on you, write it. Okay? All right. Let's go into the subject matter now. The first part one is exposed to the greatness of Saivam. So this is the knowing part of the satsang today. Okay, at work, at the end of the day, we have a little stress. We come back home, we have more stress, right? Our spouse is at a different frequency, children are at a different frequency, stressed out. Okay, let's take a vacation. At the end of the vacation, we have more stress, even though we enjoy vacation during the time. Then later we build up more stress. Daily we relax through the TV and other habits, but again, the stress comes back and haunts at us. This definitely all of you, otherwise you will not be attending this session. Definitely at the morning you will do Velaku Puja. Very nice. For a couple of minutes or 5 minutes, whatever you do. Then after that, the yes comes back again. Weekend, we go with our children to our temple, spend maybe 2 to 4 hours there. Very nice. Then again, the stress comes back. Then you do satsang monthly, right? And you do probably Mutrodhar and everything. Couple of days, it is good. The vibrations are there, then it goes away. So how do we really sustain this? So today, if you're attentive, then there will be a secret to easy path to Anandam, constant happiness. So we'll learn that pretty quickly, okay? So to sustain this happiness. So let us look at our life cycle. We started going to the school, education, engineering, medicine, or software, whatever it is. Then our parents said, well, get married. Well, it was fun. Okay. Then by the by, we have children, and here we are. We may be in the profile of the attendees, maybe 40s and 50s. Some may be in the over 60s. But anyhow, the children, the samsara continues, their education, and we had to prove out work and everything. And few of us, of course, children have gone and they have their own families. You may be with your spouse. And so that is the life cycle we go through. Everyone's life cycle is different,
But there is one common denominator, one driver. It is common to all of us, not only the human beings, all living beings. What is that? Can you write on the piece of paper what you have? What do you think is a common denominator in our daily living? The driver. Whatever comes to your mind. I'm going to give you the answer right away. Dukkha nivarti, sukha prapti. All our actions are avoid pain and seek happiness. That is it. Every instant, avoid pain and seek happiness. Dukkha nivarti, sukha prapti. That's what the rishis will say. So that is how we are negating the life. In this, they give you a guideline. When you're really seeking the happiness and avoiding the pain, you have to be on the right path. What are these foundations or purushartha? This was the question I asked you. It's called, the basis is dharma, artha, kama, moksha. தமிழ்ல வந்து அறம், பொருள், இன்பம், வீடு. இல்லையா? திருக்குறள் ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா அது வரும். அறம், பொருள், இன்பம், வீடு. And Sanskrit is called dharma, artha, kama, moksha. அறவழியில் நின்று பொருளை ஈட்டி அறவழியில் எல்லா விதமான ஆசைகளையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா உங்களுக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு ரிஷிகள் வந்து they laid the foundation for you. So அறம், பொருள், இன்பம், வீடு. இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது நம்மளுடைய லைஃப் வந்து it will go through 4 stages called ashram. பிரம்மச்சாரியம், கிரகஸ்தம், ஆரண்யவாசம், சந்நியாசம். இது ப்ராப்பராக புரிஞ்சுக்கணும். பிரம்மச்சாரியங்கிறது அப்கோர்ஸ் த்ரூ த லைஃப், ஐ மீன் ஏர்லி ஸ்டேஜ் இன் த லைஃப் அப் டு 25. தென் வி கெட் மேரிட், தட்ஸ் கால்ட் கிரகஸ்தம். குழந்தை குட்டி அதெல்லாம் வரும். இந்த ஆரண்யவாசம்ங்கிறத ப்ராப்பராக புரிஞ்சுக்கணும். பழைய காலத்தில் ஆரண்யவாசங்கிறது காட்டில் போய் அவங்க எல்லாம் தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ நம்ம இந்த டயத்தில் என்னன்னா, அந்த ஆரண்யவாசம்ங்கிறது ரிஃப்ளெக்ஷன். ஆரண்யவாசம்ங்கிறது ரிஃப்ளெக்ஷன். What is the life means? Who am I? All those questions will come. So what I'm doing? So that is the reflective stage of your life. It's called ஆரண்யவாசம். இந்த சந்நியாசம்ங்கிறது உடனே தப்பா காட்டுக்கு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போறதில்லை. இது என்னன்னா யோக்கிங் வித் த சோர்ஸ். குடும்பஸ்தனா இருக்கலாம், ஆனால் அதில் யோக்கிங் வித் த சோர்ஸ் வில் டாமினேட். அதான் சந்நியாசம். சரியா? ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியம் கிரகஸ்தத்தில் இருக்கும். அந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் ஸ்டேஜில் தான் இப்போ இந்த கிளாஸ் இந்த அட்டன் பண்ணுறீங்க. ஸோ இந்த சந்நியாசம்ங்கிறது இந்த யோக்கிங் வித் த சோர்ஸ். அவ்வளோதான். நீங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கலாம், ஆனால் யோக்கிங் வித் த சோர்ஸ் மோர். இப்போ இது வந்து நம்ம சாப்பாட்டு முறையிலே இதை வந்து டீச் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம சாப்பிட உட்காந்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, இலையில் என்ன வைக்கிறாங்க? முதல்ல சோறு. சரி, அதில் முதல்ல என்ன ஊற்றுவாங்க? குழம்பு அல்லது சாம்பார். அதுக்கு அடுத்தது ரசம், அதுக்கப்புறம் மோர். இப்படி தானே நம்ம நடைமுறையில் சாப்பிட்றோம் இல்லையா? குழம்பு வாழ்க்கையில் கிரகஸ்தனா குடும்பஸ்தனத்தில் வந்து குழம்பு இல்லையா? முதல்ல குழம்புறோம், அப்புறம் ரசம், கொஞ்சம் தெளிவு கிடைக்குது. அந்த தெளிவு கிடைக்கிறது தான் ரிஃப்ளெக்டிவ் ஸ்டேஜ். அந்த மோர் வந்து யோக்கிங் வித் த சோர்ஸ், ஒயிட் ஸ்டஃப், அதான் சந்நியாசம். சரியா? நீ சாப்பாட்டை வச்சுக்கினே இதை நீங்கள் பார்க்கலாம். கிரகஸ்தம், ஆரண்யவாசம், சந்நியாசம். குழம்பு, ரசம், மோர். சரியா? சரி. But the fundamental question is, what is சைவம்? இது நீங்கள் என்ன எழுதியிருக்கீங்கன்னு தெரியாது. ஒரு சைவம்னு ஒரு தமிழ் மூவி வந்துச்சு 2014 நாசர் நடித்தது. தமிழ் மூவின்னு எழுதியிருக்கீங்களா? அது ஒரு செட்டியார் குடும்பத்தை வச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டோரி. இட்ஸ் a பியூட்டிஃபுல் மூவி கால்டு சைவம். திங் 2014 வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் இன்னொன்று வந்து வெஜிடேரியன், நான் வெஜிடேரியன், சைவம், அசைவம். என்ன எழுதியிருக்கீங்கன்னு தெரியாது. ஓகே, பட் தி ஆன்சர் டு திஸ் இஸ் way of living with the Shivam as the basis. As simple as that. Way of living with the Shivam as the basis.
அம்மையப்பரே உலகுக்கு அம்மையப்பர் என்று அறிக. அம்மையப்பர் அப்பரிசே வந்து அழிப்பர். அம்மையப்பர் எல்லா உலகுக்கும் அப்புறத்தார் இப்புறத்தும் அல்லார் போல் நிற்பர் அவர். இது திருக்களிற்றுப்படியார்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாத்திர நூல், முதல் பாடல். அப்படி ஒரு அருமையானது. அம்மையப்பர்ங்கிறது என்னன்னா உமா மகேஸ்வர். ஸோ ரொம்ப அழகா அது டிஃபைன் பண்றாங்க. அம்மையப்பரே உலகுக்கு அம்மையப்பர். அம்மையப்பர் தான் எல்லா பரிசும் கொடுப்பார். அம்மையப்பர் தான் எதை ஃபாலோ பண்ணாலும் கடைசியில் அம்மையப்பர் தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு காமிக்கிறாங்க. அந்த அம்மையப்பர்னு வரும்போது நீங்க வந்து அந்த குடும்பஸ்தரை அப்படி காமிக்கிறாங்க. அவங்க தான் முதல் அப்படின்னு காமிக்கிறாங்க. சரியா? இன்னொரு சாத்திரம் சிவஞான சித்தியாருங்கிறது. அது என்ன சொல்றதுன்னா, யாதொரு தெய்வம் கொண்டீர் அத்தெய்வம் ஆகி அங்கே மாதொரு பாகனார்தாம் வருவர். மற்ற அத்தெய்வங்கள் வேதனைப்படும் இறக்கும் பிறக்கும் மேல் வினையும் செய்யும். ஆதலான் இவை இலாதான் அறிந்து அருள் செய்வன் அன்றே. The uniqueness of Saivam is சிவம் இஸ் பிறப்பு இல்லாத ஒரு என்டிட்டி. மற்ற தெய்வங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிறக்கும் இறக்கும் வினைகள் செய்யும் அவதாரங்கள் எடுக்கும். பிறவா யாக்கை பெரியோன் அப்படின்னு சிவத்தை வந்து டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூனிக்னஸ் ஆஃப் சிவம். இது வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணுவாங்கன்னா சிவ பரத்துவத்தை ப்ரூவ் பண்றாங்க. நீங்க மற்ற இது ரொம்ப இது பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப இன்வால்வ்டு சப்ஜெக்ட் மேட்டர். இது வந்து மற்ற ரிலிஜன்ஸ் எனி தர்ஷன்ஸ் எடுத்தாலும் கடைசியில் சிவத்தில் கொண்டு வந்து ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இன்க்ளூசிவா. அதை சிவ பரத்துவம்னு சொல்றது. இப்போ நீங்கள் இப்போ ஒரு சைட் நோட்டாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ இஸ்லாம் எடுத்துக்கோங்க. ஆப்ரஹாம் ரிலிஜன்ஸில் இஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சிம்பலிசம் வந்து இந்த மூன் இல்லையா, பிறைச்சந்திரன். சிவத்தை பார்த்தீங்கன்னா பிறைச்சந்திரன் அணிஞ்சிருப்பார். அதே மாதிரி இப்போ இங்கே இப்போ கிறிஸ்டியானிட்டி எடுத்தீங்கன்னா கிராஸ் இஸ் அ சிம்பலிசம். இந்த கிராஸ் ஒன்றுமே இல்லை. இந்த ஹரிசாண்டல் இது இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து அப்படி மேலே வளைச்சு விட்டீங்கன்னா அது திரிசூலமாக வந்துடும். ஸோ எதை எடுத்தால் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்து அந்த சிவத்தை காமிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை அவங்க ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க. யாதொரு தெய்வம் கொண்டீர் அத்தெய்வம் ஆகிய எங்கே மாதனொரு பாகராதான் வருவார் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றாங்க. சரியா? சரி. இப்ப நீங்க பாருங்க, நம்ம வாழ்க்கையில உங்களுக்கு டிவைன் இது காமிச்சேன். அதே டிவைன் சைக்கிள்ல உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க. அதே மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க. நம்ம இப்ப ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா, இங்க உமா மகேஸ்வர். சரியா போச்சா? அடுத்தது குழந்தை குட்டியா, அடுத்தது முருகன் இதோட குழந்தையோட காமிக்கிறாங்க இல்லையா? இதுல இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் வரும்போது என்ன ஆயிரும்னா உங்களுக்கு ஈஸ்வர மூர்த்தங்கள் தெரிய ஆரம்பிக்கும். 25 மூர்த்தங்கள் இருக்குது. நடராஜர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மூர்த்தம். தட்சிணாமூர்த்தி அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. அதுல இருக்கும்போதே உருவத்திலேருந்து உருவ அருவம், அதான் வந்து லிங்கம் தெரிய ஆரம்பிக்கும். அந்த உருவ அருவத்தில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அருவ ஸ்டேஜ் தெரிய ஆரம்பிக்கும். சித்தம்பரம், சிதம்பரம், சித்தம்பரம், ஞானவெளி. இது ஒரு யூனிக்னஸ் மட்டும் இந்த இடத்துல சொல்லிடுறேன். எப்படின்னா, நம்ம உலகத்திலே ஒரே கோயில்ல தான், ஒரே ஒரு கோயில்ல தான் இந்த 3 வழிபாடு நடக்கும் ஒரே சமயத்துல. உருவ வழிபாடு, உருவ அருவ வழிபாடு, அருவ வழிபாடு. சிதம்பரத்துக்கு போனீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த அபிஷேகம் எல்லாம் நடக்கிறது எதுக்கு? ஸ்படிகலிங்கத்துக்கு, கனக சபையில. அதுக்கப்புறம் தீட்சதரை முடிச்சுட்டு நடராஜ பெருமானுக்கு தீபம் காமிப்பார். அது வந்து உருவம். லிங்கம் வந்து உருவ அருவம். அப்புறம் ஒரு திரையை விலக்கிட்டு லெஃப்ட் சைடில் தீபம் காமிப்பார். அது வந்து அருவம் இல்லையா? உருவம், உருவ அருவம், அருவம். இது மூணையும் உங்களுக்கு உங்க பக்குவ நிலைக்கு தகுந்தது மாதிரி நீங்க அந்த சோர்ஸோட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். அதனால இதை காமிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த டிவைன் சைக்கிள் ஆல்சோ யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவ் தட் கம்ஸ் த்ரூ. அது நாட் ஓன்லி அவுட் சைட், மேக்ரோ மட்டும் இல்லை, மைக்ரோ உங்க உடம்புலையும். அண்டம் பிண்டம் வாங்க. அண்டம்ங்கிறது உலகம், பிண்டம்ங்கிறது உடம்பு. ரெண்டுலையும் ஒரே சோர்ஸ் தான். சரியா? சரி. இப்ப நீங்க எதுவுமே இது அப்ரோச் பண்ணும்போது அதனுடைய அடிப்படை என்ன? பிரமாணம்னு சொல்லுவாங்க. மதங்களோ இல்லது வந்து தர்ஷனோ பார்க்கும்போது என்ன பிரமாணத்தில் வச்சு அவங்க ப்ரப்போஸ் பண்றாங்க, ஒரு தியரி ப்ரப்போஸ் பண்ற மாதிரி.
அதுக்கு என்னன்னா 3 ஃபவுண்டேஷன்ஸ். ஒண்ணு வந்து ஸ்கிரிப்சர் காமிக்கணும். இன்னொன்னு வந்து என்ன யுக்தி, ரீசன் காமிக்கணும். இன்னொன்னு வந்து அவங்களுடைய அனுபவம், எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவங்களா இது பண்றாங்களா, இல்ல படிச்சு சொல்றாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி. 3ம். இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு சைவ சித்தாந்தத்துக்கு அடிப்படை என்னன்னா 4 வேதங்கள். 4 வேதத்தினுடைய சாராம்சம் ஞான காண்டம் வந்து 108 உபனிஷத் இருக்குது. அடுத்தது வந்து 28 சைவ ஆகமங்கள். 12 திருமுறைகள், தோத்திரம், பிரேயர்ஸ். 14 திருநெறிகள், சாத்திரம், லாஜிக். வாட் அ ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் இல்லையா? இப்ப நீங்க வெஸ்டர்ன் ரிலிஜன்லாம் எடுத்தீங்கன்னா 3 தான் வச்சிருப்பாங்க. 3 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரியா? பட் இதுல பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு. அதே மாரி வேதாந்தம் நிறைய பேர் இது பண்ணுவீங்க. அவங்க வேதாந்தத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா 11 உபனிஷத் தான் எடுத்திருப்பாங்க. ஆகமத்த சேர்த்துக்கல. சரியா? ஸோ இது வந்து இட் இஸ் a வெரி இன்க்ளூசிவ். அதுக்கு தான் காமிக்கிறேன். தி ஃபவுண்டேஷன் இஸ் வெரி, வெரி ஸ்ட்ராங். ரீசன். இப்ப நம்ம சயின்ஸ் எப்படி டெவலப் பண்றோம்? காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். ஆல் சயின்ஸ், மெடிசின், இன்ஜினியரிங், எனிதிங் யூ டேக் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். இவங்க இந்த தியரி எப்படி பிரசன்ட் பண்றாங்கன்னா சைவ சித்தாந்தத்துல காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். பியூர்லி காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். அனுபவம் வந்து ரியலைஸ்டு சோல்ஸ். ரியலைஸ்டு சோல்னா நான் என்ன சொல்றேன்னா திருஞான சம்பந்தர், திருநாவுக்கரசு பெருமான், சுந்தரர், மாணிக்கவாசக பெருமான், காரைக்கால் அம்மையார், பட்டினத்தார் இவங்கெல்லாம் அவங்க அனுபவத்தை தான் அந்த இதா கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அப்போ தே ஆர் ஆல் ரியலைஸ் சோல்ஸ். அவங்க அதை பேசிஸை வச்சு தான் அவங்க பண்றாங்க. சரியா? ஸோ த பேசிஸ் இஸ் வெரி, வெரி ஸ்ட்ராங். இப்போ ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்குறேன். திருமுறை 12 திருமுறைகள்னு சொன்னேன். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இருந்தாலும் இஃப் யூ டோன்ட் நோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். அது தோத்திரம்னு சொல்றது பிரேயர். திருஞான சம்பந்த பெருமான் ஒன்று 3 திருமுறைகள். அது திருக்கடைக்காப்பு அப்படிம்பாங்க. திருநாவுக்கரசு பெருமான் வந்து 3 திருமுறைகள் 4, 5, 6. அது வந்து தேவாரம். சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் வந்து திருமுறை 7. அது வந்து திருப்பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா திருஞான சம்பந்த, திருநாவுக்கரசு 3மே வந்து தேவாரம்னு சொல்லக்கூடிய வழிமுறை பின்னாடி வந்திருக்கு. மாணிக்கவாசக பெருமான் வந்து திருமுறை 8. அவங்க கொடுத்த வந்து திருவாசகம் எல்லாம் நீங்க நிறைய பேர் முற்றோதல் பண்றீங்க. பட் ஆல்சோ தெர் இஸ் அனதர் பாட்டு திருக்கோவையார். அகத்துறையில் வந்து அருமையான பாடல்கள். அது ஒரு 400 பாட்டு இருக்குது. அடுத்தது வந்து திருமுறை 9. அது வந்து திருவிசைப்பா திருப்பல்லாண்டு. நீங்க வந்து பஞ்சபுராணம் படிச்சீங்கன்னா இந்த திருவிசைப்பா திருப்பல்லாண்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இது ஒரு அருமையான திருமுறை 10 வந்து திருமூல திருமந்திரம். இது வந்து தோத்திரம், ஆனால் இது சாத்திரம். அதாவது தோத்திரத்தில் சாத்திரம்பாங்க. இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா 9 தந்திரங்களா கொடுத்துருக்காங்க. அது 9 ஆகமங்களுடைய சாராம்சம். திருமுறை 11 வந்து பிரபந்தம். அதுல வந்து காரைக்கால் அம்மையார், பட்டினத்தார் அவங்களுடைய இது எல்லாமே இருக்குது. 12 தான் வெரி மகுட திருமுறைன்னு சொல்றது. சேக்கலா பெருமான், பெரிய புராணம். இது வந்து 63 நாயனார்களுடைய சரித்திரம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. சரி. இப்ப நமக்கு எவ்வளவு பாட்டு இருக்கு அப்படின்னா 18,000 பாடல்கள். 27 அருளாளர்கள் அறிஞ்சிருக்காங்க. என்ன ட்ரெஷருங்கிறீங்க? இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இதனுடைய அப்படி ஒரு பொக்கிஷம். எனக்கு இவ்வளவுதான் படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் திருவாசகத்தையே பிடிச்சிக்குங்க. அது போதும். ஏதாவது ஒன்னாவது பிடிக்கணும். சரியா? சமய குரல்கள் 4. திருஞான சம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தர பெருமான், மாணிக்கவாசக பெருமான். அவங்க 4 பேருக்கும் அவங்களுடைய திருவடிகளுக்கு துதி சொல்லிடுவோம். பூழியர்கோன் வெப்பொழித்த பூழியர்கோன் கலர் போற்றி, ஆழிமிசை கல்மிதப்பில் அணைந்த பிரான் அடி போற்றி, வாழி திருநாவலூர் வந்தொண்டர் பதம் போற்றி, ஊழிமலி திருவாத ஊர திருத்தாள் போற்றி. திருச்சிற்றம்பலம். அடுத்தது வந்து திருநெறி 14. இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல. லாஜிக், சாத்திரம். அப்படி ஒரு அழகான லாஜிக் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சிவஞான போதம். என்னுடைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா நிறைய இதை பத்தி சொல்லுவேன். இது 12 சூத்திரங்கள் தான். இது 2 வயசு குழந்தை கொடுத்துருக்குது. 12 சூத்திரம். இந்த 12 சூத்திரத்துக்குள்ள 4 வேதங்கள், 28 ஆகமங்கள், 12 திருமுறைகள், 14 சாத்திரங்கள் எல்லாமே அடக்கம். 40 வரி.
12 சூத்திரம் 40 தமிழ்ல இருக்கு. இது தமிழ்ல இருக்கு. இதுக்கு மிஞ்சினது ஒண்ணுமே இல்ல. ஃபுல் சயின்ஸ், காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். 2 வயசு குழந்தை எழுதியிருக்கு. அடுத்தது வந்து சிவஞான சித்தியார் இருபாய் 20 அருள்நந்தி சிவம். இவர் வந்து 8 இயர்ஸ் ஓல்டு பண்டிதர், சிஷ்யர் ஆஃப் அந்த 2 வயசு குழந்தை. அடுத்தது உண்மை விளக்கம் மணவாசன் கடந்தார். அடுத்தது உமாபதி சிவாச்சாரியார். இவர் வந்து சிதம்பரம் தீட்சிதர். 8 நூல்கள்: சிவப்பிரகாசம், திருவருட்பயன், வினாவென்பா, போற்றிப்பகருடை, உண்மை நெறி விளக்கம், கொடிக்கவி, நெஞ்சு விடுத்துவது, சங்கற்ப நிராகரம். திருவுந்தியார் அடுத்தது 13. திருவையலூர் உயவந்த தேவநாயனார். திருக்களிற்றுப்படியார், ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அதை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அம்மா அப்பர் தான் முதல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. திருக்கடவுர் உயவந்த தேவநாயனார். ஸோ 14 சாத்திரங்கள் இருக்கு, 1100 பாடல்கள், 6 அருளாளர்கள். என்ன ஒரு இது பாருங்க, என்ன கொடுப்பினை நமக்கு. இவங்க 4 பேரும் சந்தான குறவர்கள். முதல்ல பார்த்தது சமயக்குறவர்கள். இவங்க 4 பேர் சந்தான குறவர்கள். மெய்கண்ட சிவம், அருள்நந்தி சிவம், மறைஞான சிவம், உமாபதி சிவம். இவங்க 4 பேருக்கும் ஒரு துதி பண்ணிடுவோம். ஈராண்டில் சிவஞானம் பெற்றுயர்ந்த மெய்கண்டார் இணைத்தாள் போற்றி, நாராண்ட பல்லடியார்க்கு அருள் புரிந்த அருள்நந்தி நற்றாள் போற்றி, நீராண்ட கடந்தநகர் மறைஞான சம்பந்த நிலற்றாள் போற்றி, சீராண்ட தில்லைநகர் உமாபதியார் செம்பதும திருத்தாள் போற்றி. திருச்சிற்றம்பலம். இப்ப உங்களுக்கு ஒரு குயிக் கொஸ்டின். அதாவது சந்தான குறவர்கள் 4 பேர் மேல இருக்காங்க, கீழே வந்து 4 சமய குறவர்களை காமிச்சிருக்கேன். இவங்க 2 பேருக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? அவங்க 4 பேரும் தட்சிணாமூர்த்தி வடிவம், உட்கார்ந்து ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க. இவங்க நடராஜர் வடிவம், சமயக்குறவர்கள் 4 பேர் நிற்கிறாங்க. இது கொஞ்சம் ஃபண்டமெண்டல் டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும், சரியா? அது வந்து தட்சிணாமூர்த்தி வடிவம், இது வந்து ஈஸ்வர வடிவம். சரி, சயின்ஸ் ஆஃப் சைவ சித்தாந்தம். இது வந்து ஒரு தர்ஷனமோ ஒரு சமயமோ படிச்சீங்கன்னா அது என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ங்கிறதுக்கு அவங்களுடைய டெர்மினாலஜி என்னன்னா தத்துவம் அப்படிம்பாங்க. உடனே பயந்துராதீங்க, தத்துவங்கிறது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இப்போ நிறைய பேர் வேதாந்தம் படிச்சிருக்கீங்களான்னு தெரியல. வேதாந்தத்தில் என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க? சங்கராச்சாரியார், ராமானுச்சாரியார் அவங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணது வந்து 25 அட் த மேக்ஸிமம் 25 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், 25 தத்துவங்களை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த சைவ சித்தாந்தம் எத்தனை தத்துவம் இருக்கு தெரியுமா? 36 + 60 96 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதனால இவங்க என்னன்னா, இந்த சயின்ஸ்ல வந்து இட்ஸ் லைக் அன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். எவ்ரிதிங் வில் பி எக்ஸ்பிளைன் டு த nth degree, so detailed. Others are okay too, they are all just microscopes, but this is an electron microscope. அவ்வளவு வெரி சயின்டிஃபிக். மேக்ரோ மைக்ரோ லெவல்ல காஸ் அண்ட் எஃபெக்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம சயின்ஸ் மாதிரியே ப்ரூவ் பண்றாங்க. நம்ம சயின்ஸ், தி objective science what we know today is included in this subjective science. All inclusive. இதான் உங்களுக்கு சொன்னேன், ரிலிஜன்ஸ், தர்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ள வந்து ப்ராப்பரா இது பண்ணீங்கன்னா இது எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆயிடும். வெரி ஆப்டிமிஸ்டிக் and a pragmatic approach to the progression of soul from samsara to mukti. பந்தத்திலேருந்து மோட்சத்துக்கு போறதுக்கு அது எப்படின்னா ஹியர் அண்ட் நவ். நீங்க பின்னாடிலாம் வரணும், இந்த பிறவியிலே ஹியர் அண்ட் நவ். திஸ் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் சைவ சித்தாந்தம். வாட் எவர் யூ டு, குட் பி ஹவுஸ் ஹோல்டர், ஃபேமிலி மேனா இருக்கலாம். இது எதனால உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் சொல்றேன்னா, நாயன்மார்கள் படிச்சீங்கன்னா 63 நாள்ல 80% ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் மேரிட் பீப்புள். நம்ம சமயக்குறவர்கள், சந்தான குறவர்கள் அதுல 50% எல்லாருமே மேரிட் பீப்புள். ஸோ நீங்க நினைப்பீங்க மேரேஜ் தான் நமக்கு ப்ராப்ளமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இல்ல, குடும்பத்துல இருந்துக்குனே வந்து யூ கேன் அச்சீவ் திஸ் ஹியர் அண்ட் நவ். ஸோ இட்ஸ் எ பியூட்டி ஆஃப் சைவ சித்தாந்தம். சித்தாந்தோ வேத சாராத்வாத், இது ஆகமத்தில் சொல்லியிருக்கு. அதே சிவப்பிரகாசத்தில் என்ன சொல்றாங்க? வேதாந்த தெளிவாம் சைவ சித்தாந்தம். வேதாந்த தெளிவாம் சைவ சித்தாந்தம். ஸோ அதோட விட்டுறேன், இதுக்குள்ள போனா நான் நிறைய எக்ஸைட் ஆயிடுவேன். சரி, இவங்களோட இதை ரொம்ப குயிக்காக பார்த்து, ரொம்ப ரொம்ப வெரி சிம்பிள், வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். வேற ஒன்லி 3 பொருள்கள். திரைப்பதார்த்தா, 3 என்டிட்டிஸ், முப்பொருள். முப்பொருள்னா என்ன? இப்போ நான் இருக்கேன், உலகம் இருக்குது, அது நல்லா தெரியுது இல்லையா?
அப்புறம் there is intelligence in the world. இல்லையா? There's tremendous amount of intelligence. The movement of the moon, the sun, and the cyclic process of the oxygen and all the, if you study that, oh, there's higher intelligence is there. அவ்வளவுதான். 3 பொருள் இருக்கு. God, soul and the world. பதி, பசு, பாசம். இவங்க வந்து அந்த 3 பொருளை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பதி, பசு, பசுங்கிறது ஆன்மா, பாசம், உலகம். சரிதா? ஸோ இதுக்கு என்ன உங்களுக்கு பிரமாணம்னா, பதி, பசு, பாசம் எனப்பகர் மூன்றில் பதியினை போல் பசு பாசம் அனாதி. பதியினை சென்றணுகா பசு பாசம், பதி அணுகிற் பசு பாசம் நில்லாவே. திருமந்திரம். சரியா? சரி, இதெல்லாம் எது கொண்டு போறேன்னா, உங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் கொண்டு போறேன். இது இந்த அளவு தெரிஞ்சுனா போதும். there are 3 entities. சில தர்சனங்கள்ல ஒரே ஒரு என்டிட்டி தான், there is only one. சங்கராச்சாரிய எது எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இதுல வந்து அத்வைதத்துல வந்து only there is only one entity. பட் இதுல 3 என்டிட்டி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. சரியா? All questions about I, God and the world and their interactions are answered on cause and effect scientific basis. ஒவ்வொரு என்டிட்டியும் டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. அதனுடைய ஸ்டாண்ட் அலோன் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. சரியா? ஸோ காஸ் அண்ட் எஃபெக்டை வச்சு பண்றாங்க. சரி, அது அதோட விட்டுருவோம். பிகாஸ் இதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த சைவ சித்தாந்தத்துல 3 இம்பியூரிட்டிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க. 3 இம்பியூரிட்டிஸுக்கு 3 மருந்து கொடுக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இம்பியூரிட்டி அப்படிங்கிறது மாயை. அதுக்கு ரெமெடி வந்து விபூதி. விபூதி மாயைன்னா ஒன்றும் இல்லை, வெரி சிம்பிள். மாயைங்கிறது மெட்டீரியல் ஸ்டஃப். மாயைங்கிறது மாய் பிளஸ் ஆ, மாய்தலுக்கும் ஆக்கத்திற்கும் இடமாக உள்ள மெட்டீரியல் பேசிஸ். ஸோ பிரைமாடியல் மேட்டர். இதான் இந்த பிளாக் ஹோல், பிளாக் மேட்டர்னு சொல்றாங்களே, அதான் மாயை. வேதாந்தம் போனீங்கன்னா மாயைங்கிறது இலூஷன் கொண்டு போவாங்க, அது வேற தியரி. பட் இதுல வந்து சைவ சித்தாந்தத்துல கரெக்டா மாயைங்கிறதுக்கு என்னன்னு கண்டுபிடிங்க. இட்ஸ் a மெட்டீரியல் பேசிஸ். ஸோ இட் கேன் எக்ஸ்பிளைன் த பிளாக் ஹோல் தியரி அண்ட் த பிக் பேங் தியரி. மாயை பிடிச்சா போதும். அதுக்கு என்னது, அந்த அது வந்து நிலை இல்லாதது, மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடியதுங்கிறது தான் அந்த விபூதி காமிக்கிறது. சரியா? விபூதியினுடைய எஃபெக்ட் உங்களுக்கு திருஞான சம்பந்தர் போனீங்கன்னா, மந்திரமாவது நீர், அது படிச்சீங்கன்னா அப்படியே கண்ணில் தண்ணி வந்துடும். ஸோ இது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா. அடுத்தது வந்து கண்மம். we are always கர்மீஸ், ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். அதை வந்து என்னன்னா ப்ராப்பரா சேனல் பண்றது வந்து ருத்ராட்சம். சரியா? அதுக்கு மருந்து வந்து ருத்ராட்சம். அடுத்தது ஃபண்டமெண்டல் திங் சகசமலம்னு சொல்லுவாங்க, ஆணவம். ஆணவம்ங்கிறது என்னன்னா அஞ்ஞானம். மாணிக்கவாசக பெருமான் சோழத்தில் அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல்லறிவே, அஞ்ஞானம், அதான் ஆணவம். தெரியுதா? இதுக்கு என்ன மருந்துனா பஞ்சாட்சரம். இந்த ஆணவம்ங்கிறது ரொம்ப டீப்பர் தேன் அவித்யா. வேதாந்தம் படிச்சீங்கன்னா அது அவித்யான்னு முடிப்பாங்க. அந்த அவித்யாவோட இது டீப்பர். ஸோ ஆணவம்ங்கிறது அஞ்ஞானம். இது வந்து பஞ்சாட்சரம். இதுக்கு மருந்து வந்து பஞ்சாட்சரம். ஸோ பாருங்க எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு பாருங்க. 3 மதங்கள், 3 இம்பியூரிட்டிஸ், அந்த 3க்கும் 3 மருந்து. விபூதி, ருத்ராட்சம், பஞ்சாட்சரம். சரி, இப்ப we have covered the extent of the knowing part of it. Now comes the very interesting portion of experiencing. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன புண்ணியம்? ஏன்னா நமக்கு என்னது, we have to avoid pain and seek happiness. அவ்வளவுதானே, இல்லையா? அது எப்படி இந்த ஆனந்தத்தை கிடைக்குது? சிற்றின்பங்கள் எல்லாம் கிடைக்குது. ஆனா இதை எப்படி எப்போதுமே கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கிறதுங்கிறது தான் ஒரு ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங். ஸோ அது குயிக்கா நம்ம வந்து இப்போ லேர்ன் பண்ண போறோம். சரியா? ஸோ தியரி அண்ட் ப்ராக்டிஸ். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின். கேன் யூ ரைட் பஞ்சாட்சரா? ப்ளீஸ் ரைட் பஞ்சாட்சரா. I'll give you a minute. Write Panchachara on a piece of paper.
எழுதிட்டீங்களா? சரி. எத்தனை பேர் எழுதியிருக்கீங்கன்னு தெரியல. 1 எழுதியிருப்பீங்க, 2 எழுதியிருப்பீங்க. யாராவது 5 எழுதியிருக்கீங்களா? நம சிவாய, சிவாய நம, சிவாய, சிவ, சி. So when I say Panchachara, all these 5 are Panchachara. But anyhow, so the journey of the soul through Panchachara உங்களுக்கு காமிக்க போறேன். பஞ்சாட்சரம்னா என்ன? பாஞ்சுனா 5, அட்சரம்னா எழுத்து இல்லையா? 5 எழுத்து மந்திரம், 5 எழுத்து மந்திரம், பஞ்சாட்சரா, 5 லெட்டர். ஆனா அந்த எழுத்து இருக்கே, ஒவ்வொரு எழுத்தும் ஒரு பதம். பதம்னா என்ன? பொருள். ஒரு எழுத்து வந்து ஒரு பொருளை குறிக்கிறது. சோ அச்சரங்கள் தான், ஆனா அது பதங்களை குறிக்கிறது. சரியா? சோ இது வந்து உங்களுக்கு இத ப்ராப்பரா புரிஞ்சுக்கினீங்கன்னா, உங்க ஜர்னியே, உங்க லைஃப் ஜர்னியே இதுக்குள்ள இருக்கு. சரியா? சரி, இப்ப இதனுடைய பொருளை புரிஞ்சுக்குவோம். திஸ் இஸ் த கிரஸ்ட். இந்த பஞ்சாட்சரத்தை 5 வழியில சொல்லலாம். நான் அந்த ஒரு சிவாய நமத்தை எடுத்துக்கின்னு உங்களுக்கு விளக்க போறேன். சிவாய நம. ஒரு லெட்டரும் வாட் இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார். அட்சரம், பதம் என்ன பதம்னு பார்ப்போம். முதல் அட்சரம் வந்து சி. சி இண்டிகேட்ஸ் சிவம், பதி, பரமாத்மா, சோர்ஸ், காட், வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு நேம். வா. The next letter is வா. இது வந்து சக்தி. இந்த சக்தி வந்து வா ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் வனப்பு தமிழ்ல. அது வந்து சக்தி, the power of the source. சியையும் வாவையும் பிரிக்க முடியாது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்ஜினியரிங்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, potential energy, then it becomes kinetic energy. Potential energy becomes kinetic energy. இது வந்து சிவம்ங்கிறது potential consciousness or awareness. இந்த சக்திங்கிறது kinetic portion of that potential consciousness. யா, இது ஒரு என்டிட்டி. இதான் உயிர். நீங்க, நான் அல்லது நான் எதை எடுத்தாலும், எந்த லிவிங் இருந்தாலும் அந்த யா, இட் இஸ் இண்டிகேட்டட் பை த லெட்டர் யா. உயிர், ஆத்மா அல்லது ஜீவாத்மா, சோல். அதுக்கு பேரு பசு. பசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்களுடைய டெர்மினாலஜி வந்து பசு. ந ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நடப்பு. வாட் இஸ் நடப்பு? இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மாயா அண்ட் கண்மம். உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்னேன், 3 மலங்கள்ல மாயைங்கிறது மெட்டீரியல் பேசிஸ், கண்மம்ங்கிறது கர்மா, கிரியன், ஆக்ஷன். ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது மாயை அண்ட் கண்மம். இது நடப்பு. இதுக்கு வந்து துரோதான சக்தின்னு சொல்லுவாங்க. பட் எனிஹவ், நடப்பு. அடுத்தது வந்து மங்கிறது மறைப்பு. தமிழ்ல அப்படி ஒரு அழகா இது பண்றாங்க. சிங்கிறது சிவம், வாங்கிறது சக்தி, யாங்கிறது உயிர், நாங்கிறது நடப்பு, மங்கிறது மறைப்பு. இந்த மறைப்பு தான் அந்த அஞ்ஞானம் ஆர் ஆணவம். இப்ப பாருங்க, இதுக்குள்ளே வந்துருச்சு பாருங்க. எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சைவ சித்தாந்தத்தில் உள்ள சாராம்சம் எல்லாமே இந்த 5 எழுத்துக்குள்ள அடங்கி போச்சு. பாருங்க, 3 என்டிட்டி. அந்த சிவாய நமங்கிறது 3ஆ பிரியும். சிவாங்கிறது ஒரு என்டிட்டி, ஒரு குரூப். யாங்கிறது ஒரு என்டிட்டி, நமங்கிறது ஒரு என்டிட்டி. புரியுதா உங்களுக்கு? சிவாய நமத்தை இப்படி பிரிச்சு பார்த்தங்க. சிவ, ய, நம. அந்த சிவங்கிறது பதி, யாங்கிறது நடுவில் வந்து பசு, நமங்கிறது பாசம், உயிர், இறைவன், உலகம், காட், சோல் அண்ட் த வேர்ல்ட். இப்ப இந்த பசு நடுவில் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு இட் ஹஸ் 2 ஆப்ஷன்ஸ். இட் கேன் பி அட்டாச் டு தி பாசம் ஆர் தி ஜகத், ஆர் இட் கேன் சூஸ் டு அட்டாச் இட் செல்ஃப் டு பதி. ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிள். இந்த உலகத்தோடு அட்டாச் பண்ணும்போது சிற்றின்பம், அந்த சைடில் அட்டாச் பண்ணீங்கன்னா பேரின்பம். அவ்வளோதான். இந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கிறீங்க இல்லையா, இது விட்டு விட்டு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்குது, இது இருக்குது, கம்ப்ளீட்டாக பண்ண முடியல, அதோட அட்டாச் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த சைடில் சிவத்தோட பேரின்பம்.
அதுக்காண்டி இந்த சிற்றின்பம் அதுக்குள்ள அப்சார்ப் ஆயிடும். தெரியுதா? ஸோ அவ்வளவு சிம்பிளா புரிஞ்சுக்குங்க. சரியா? இப்ப பாருங்க. உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னா, இப்ப இந்த சிவாய நமத்துல எடுக்கும்போது 3 முப்பொருள்கள் அப்படின்னு சொன்னேன். பதி, பசு, பாசம் எனப்பெயர் 3. இந்த சிவாய நமத்துல நீங்க ப்ராப்பரா இந்த லெட்டர புரிஞ்சுக்கினீங்கன்னா, அது 3 என்டிட்டி அதிலே காமிச்சர்றாங்க. சரி. இப்ப அதிலே பாருங்க, எல்லாம் உங்களுக்கு 3 மலங்கள் சொன்னேன். 3 மலங்கள் நமக்குள்ள இருக்குது. நம அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ்குள்ள இருக்குது. இல்லையா? மங்கிறது அஞ்ஞானம், ஆணவம். இந்த நங்கிறதுல மாயா அண்ட் கன்மம். பாருங்க உங்களுக்கு சைவ சித்தாந்தனுடைய சாராம்சமே இந்த 5 லெட்டருக்குள்ள வந்துருது. சரி. இப்போ நம்மளுடைய ஜேர்னி எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ரொம்ப ஒரு டீப்பரான ஒரு இது பாருங்க. ஒரு வேளையில நமசிவாய எல்லாரும் சொல்லுவீங்க இல்லையா? நமச்சிவாய இச்சு போட்டீங்கன்னா, அது வந்து நாமம். நமச்சிவாய அது வந்து நாமம். நமசிவாயங்கிறது மந்திரம். சரியா? சரி. இப்ப நமசிவாயன்னு சொல்லும்போது, உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னில திஸ் இஸ் டுவர்ட்ஸ் த வேர்ல்ட்லி பிரஷர். முதல்ல என்ன லெட்டர் இருக்குது? ந. அதனால உலகம். உலகத்த வச்சே தான் நம்ம சிவத்துல தான் அதாவது கடவுள் ஏதாவது ஒரு கடவுள புடிச்சிருப்போம். சிவாயத்த புடிக்கிறோம். ஆனா உலகத்த வச்சு தான் சிவத்த பிடிப்போம். அப்ப அது வேணும், இது வேணும்னு கேட்கிறது. டுவர்ட்ஸ் த வேர்ல்ட்லி பிளஷர். சரியா? அதான் நமசிவாய. அடுத்தது சிவாய நம அப்படின்னு அதே 5 லெட்டர் இப்படி மாறிக்கும். சிவாய முதல்ல வரும், நம பின்னாடி போயிரும். இப்ப சிவத்த முதலா வச்சுக்கின்னு, அதுக்கப்புறம் உலகத்த நோக்குறோம். ஆனா இன்னும் ஸ்டில் இந்த உலகப் பற்று இருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோணும். இந்த நம இருக்க வரையும் உலகப் பற்று உண்டு. இது வந்து என்னன்னா, சிவம் நோக்கிய பயணம் தான். சிவத்த முதல்ல வைக்கிறோம். ஆனா ஸ்டில் அங்க போய் எனக்கு அத குடு, இத குடு, அத கேட்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கும். சிவாய நம. அடுத்த ஸ்டேஜ் பாருங்க. இந்த நம வந்து இட் வில் பி டிரான்செண்டட். நீங்க இதெல்லாம் இருப்பீங்க. எல்லாத்துலயும் இது பண்ணுவீங்க. ஆனா உங்களுக்கு அது ஒட்டாம இருக்கும். இது நீங்க பை பிராக்டிஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட். இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த மைண்ட் 2 தான் மம்தா. அம்தான், மம்தா இல்லையா 2. இது அட்டாச்சிங் டு த சோர்ஸ், நெகேட்டிங் த மைண்ட். எனது அப்படிங்கிறத கடந்த நிலை. அவ்வளவுதான். இது அவங்களுடைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல பாசஞானம் நீங்குதல் அப்படிம்பாங்க. சிவாய. ஆனா அந்த சிவாயன்னு சொல்லும்போது 3 லெட்டர் இருந்தாலும், அது வந்து நம வந்து யாவுக்குள்ள அடங்கிருச்சு. சரியா? அந்த 5 லெட்டர் தான். 5 எழுத்து மந்திரம் தான். அடுத்தது பாருங்க. The progression is ya will be absorbed into the va, சிவ. இப்ப வா இல்ல வ, சிவ. இது வந்து பசுஞானம் நீங்கிய அருள் நிலை. யோக்கிங் வித் த சோர்ஸ், அதாவது நெகேட்டிங் த ஐன்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஐ இருக்கும். ஆனா அது வந்து கம்ப்ளீட்லி சப்மர்ஜ்டு வித் தட் அல்டிமேட் சோர்ஸ். ஸோ டிரான்செண்டிங் த நெகேட்டிங் த இது வந்து சிவ. இது இத ஒரு ஒரு ப்ராசஸா புரிஞ்சுக்குங்க. சரியா? இது பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு தெளிவு கிடைக்கும். அடுத்தது பாருங்க. இந்த சிவத்துல இருக்கும்போதே சிவ சிவ அதுல இருக்கும்போதே உங்களுக்கு சி கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். இது ஆனந்த நிலை. அது வந்து சிவ வந்து அருள் நிலை. இது வந்து ஆனந்த நிலை. இது எல்லாமே சச்சித் ஆனந்தம் அப்படின்னு குறிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை. சரியா? ஒண்ணு வந்து யோக்கிங், இன்னொன்னு வந்து மெர்ஜிங். அனுபூதி. ஒண்ணு வந்து யோகத்துல இருக்குது. இன்னொன்னு வந்து அனுபூதி. கந்தர் அனுபூதியெல்லாம் படிக்கிறீங்க இல்லையா? அதான் அந்த அனுபூதி. அதான் அந்த ஆனந்த நிலை. ஸோ இப்ப பாருங்க, உங்களுடைய ஜேர்னி, தி ஜேர்னி ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் in this life or the total life cycle is depending upon these 5 ways of Panchachara. Nama Shivaya, Shivaya Nama, Nama Shivaya, Shivaya Nama வரணும். சிவாய நமத்திலிருந்து சிவாய அந்த ஸ்டேஜ் வரணும். சிவாயத்தில் இருக்கும்போது சிவ அந்த ஸ்டேஜ் கிடைக்கணும். சிவத்தில் இருக்கும்போது சி, you can enjoy that. So this is the beauty on the old crust. This is the crust of Panchachara. Very, very scientific. மற்ற மந்திரங்கள்லாம் இருக்குது. இந்த மந்திரம் வந்து இட் ஹேஸ் த லாஜிக் அண்ட் ஆல்சோ த டோட்டாலிட்டி ஆஃப் தி அல்டிமேட் ட்ரூத். இந்த மந்திரத்தை வந்து எப்படி இது பண்றதுன்னு தெரியல. உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் பாருங்க. நம சிவாய, அது சிவாய நம, சிவாய சிவ சி. அதான் அந்த லெவல்ல அப்படி போயிட்டே இருக்கும். நம்ம 4 சமயக்குறவர்களுடைய வேர்ல்ட்ல பார்ப்போம். நம்ம
மாணிக்கவாசக பெருமான் வந்து திருவாசகத்துல முதல் வரியே இதுல ஆரம்பிப்பாரு, நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க. சரியா போச்சா? திருஞான சம்பந்த பெருமான், காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார் தம்மை நன்னறி குறிப்பது வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொருளாவது நாதன் நாமம் நமச்சிவாயவே. திருநாவுக்கரசு பெருமான், இல்லக விளக்கது இருள் கடுப்பது சொல்லக விளக்கது ஜோதி உள்ளது பல்லக விளக்கது பலரும் காண்பது நல்லக விளக்கது நமச்சிவாயவே. சுந்தர பெருமான், மற்றுப்பற்றனக்கின்றி நின் திருப்பாதமே மனம் பாவித்தேன் பெற்றலும் பிறந்தேன் இனி பிறவாத தன்மை வந்தெய்தினேன் கற்றவர் தொழுதேற்றும் சீர்கரையுள் பாண்டிக் கொடுமுடி நற்றவா உனை நான் மறக்கினும் சொல்லும் நான் நமச்சிவாயவே. எல்லாரும் நமச்சிவாயத்தை அப்படி பாடியிருக்காங்க. எத்தனை பதியங்கள்! நமச்சிவாய பதியங்கள்லாம் படிச்சீங்கன்னா அப்படியே அது பொருள் புரிஞ்சுட்டு படிச்சீங்கன்னா அவ்வளவு கண்ணில் தனியா ஊத்தும். கர்மா பஸ்டர். இந்த பஞ்சாட்சரம் சொல்ல சொல்ல உங்களுடைய சஞ்சித வினைகள் கம்ப்ளீட்டா பஸ்ட் ஆயிடும். பிறவிகள் நிறைய பிறவிகள் எடுக்க வேண்டியதில்லை, உடைச்சு தள்ளிடும். It contains the interesting thing. We don't have time right now, but if you attend my other sessions, and I will, definitely these 5 questions have to be answered. It contains all the answers to the ultimate 5 questions in the seeking. நீங்க ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா 5 கொஸ்டின் பஞ்ச பிரசன்னா in the seeking or in your understanding. Who am I? நான் யார்? What am I searching in life? நான் வாழ்க்கையில் எதை தேடுகிறேன்? Where did I come from? எங்கிருந்து வந்தேன்? Where I am at present. நான் இப்பொழுது எங்கு இருக்கிறேன்? Where am I going? 5th question. நான் எங்கு செல்கிறேன்? இந்த 5 கொஸ்டினும் பஞ்ச பிரசன்னான்னு சொல்றது. All the seekings, all the darshans will always try to answer. All the religions will try to answer this in some form or other. இந்த 5 கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் இந்த 5 லெட்டருக்குள்ள இருக்கு. ஐயோ, இந்த 5 லெட்டரே போதும். இந்த 5 லெட்டர், இந்த 5 கொஸ்டினுக்கு உள்ள ஆன்சர் இந்த 5 லெட்டர்ஸ் பஞ்சாட்சரத்துக்குள்ள அப்படி ஒரு வேர்டில் இருக்குது. சரியா? அதோட விட்டுறேன். அது இன்னொரு கிளாஸ்ல பார்ப்போம். And it is the source. The Panchachara is the source for the bliss. Very quickly. It is. நான் இப்போ உங்களுக்கு தியரி கவர் பண்ணிட்டேன். இப்போ ப்ராக்டிஸ்குள்ள போறோம். சரியா? ஏன்னா அதானே உங்களுக்கு உடனே ஹெல்ப் பண்ணும். It is so simple, you're going to miss it. The practice is so simple, I'm pretty sure you will miss it. It is so simple. சொல்றேன் பாருங்க. Practice 1. அபியாசா 1. ரைட்டிங் ஆ பஞ்சாட்சரா. எப்ப எழுதணும்? காலையில எந்திரிச்ச உடனே எழுதணும். ஒரு பக்கத்துல ஒரு சின்ன நோட் புக்கு, ஓகே, வச்சுக்கோங்க. பாக்கெட் நோட் புக்கு. எந்திரிச்ச உடனே ஐபோனுக்குள்ள போயிடக்கூடாது, மற்ற இதெல்லாம் இது பண்ணக்கூடாது. எந்திரிச்ச உடனே இதை எழுதணும். எதை எழுதணும்? இந்த ஆர்டர்ல எழுதணும். நம சிவாய, சிவாய நம, சிவாய சிவ சி. இது எழுதுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? 5 seconds. That is it. தென் மற்றபடி எல்லாம் பண்ணுங்க. ஓகே. அதே மாதிரி நைட்டு கடைசியில் படுக்க போகும்போது, அப்கோர்ஸ் குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கும், இதெல்லாம் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய தேவையே கிடையாது. பக்கத்தில் பெட்டுக்கு பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன நோட் புக். இன்னையிலேருந்து ஆரம்பிங்க. இவ்வளோ நாள் பண்ணலைன்னா படுக்க போகும்போது இதே இதை எழுதுங்க. நம சிவாய, சிவாய நம, சிவாய சிவசி. இது இட் இஸ் சோ சிம்பிள், பட் பீப்புள் மிஸ் இட். நான் பாருங்க, நான் நேற்று எழுதியிருக்கேன், இது எத்தனையோ வருஷமாக எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன். கிளாரிட்டி வில் பி தேர். இதில் என்ன லாஜிக்னா, உங்களுக்கு அந்த 5 எழுத்து மந்திரத்தினுடைய டோட்டாலிட்டி எப்படி அந்த சோல் வந்து ஜேர்னி ஆகுதுன்னு காமிச்சிட்டேன். நமசிவாயத்திலேருந்து சிவாய நம்ம வந்து சிவாய வந்து சிவ வந்து சி வரணும். இதுதான் அந்த 5 எழுத்து மந்திரம். அந்த காமிச்சாச்சு. இதை நீங்கள் எழுத எழுத பிகினிங் அண்ட் எண்ட். ஸோ சயின்ஸில் வந்து இந்த பிகினிங்கையும் அந்த கோல் டார்கெட் அண்ட் எண்ட்லையும் அதை கொடுத்தீங்கன்னா நடுவில் உள்ளது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அட்ஜஸ்ட் இட்ஸ் ஆல். ஸோ தட் இஸ் த லாஜிக் தட் இஸ் பீயிங் யூஸ்டு ஹியர். So it is so simple, very, very effective. Please try to do that. Next, Apyasa.
இஸ் அ நமஸ்கார் போஸ். நான் வந்து இப்ப ஆரம்பிக்கும்போது அது உங்களுக்கு அதுல தெரிஞ்சுச்சான்னு தெரியல. நான் பண்ணுனேன். இப்ப காமிக்கிறேன் பாருங்க. இந்த நமசிவாய 5 விதமா பண்றத 5 ஆதாரங்கள்ல புடிச்சு பண்ணுவேன். முத்திரையோட. பாருங்க. அம்மா நீ பார்க்க முடியுதா உன்னால? நான் பண்றது தெரியுதா? பார்க்க முடியுது அங்கிள். பார்க்க ஓகே. முடியுது. வெரி குட். பிகாஸ் எனக்கு அந்த வியூ கிடைக்கல. அதனால சொல்றேன். சரி. இப்ப நமசிவாய. இது வந்து என்னன்னா, நமஸ்கார் அவே ஃப்ரம் த செஸ்ட். யூசுவலா நம்ம கும்பிடுறோம் இல்லையா? அது மாரி வச்சுக்கங்க. அதான் நமசிவாய. அடுத்தது பாருங்க. செஸ்ட்ட தொட்டு சொல்லுங்க சிவாய நம. சரியா? அடுத்தது வந்து ஆக்னி சக்கரம். இந்த செஸ்ட்ட தொடுறதுங்கிறது என்ன சக்கரம்னா, அநாகத சக்கரம். இந்த நெத்திக்கண் இருக்கு இல்லையா? அது வந்து ஃபோர்ஹெட்ன்னு சொல்றேன். அத தொடம்போது என்ன சொல்லணும்னா, சிவாய. அடுத்தது வந்து கிரவுன். இது வந்து சகஸ்ராரம் சக்கரம். சரியா? அந்த சக்கரத்த தொட்டு சிவ அப்படின்னு சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் துவதசம் 12 இன்ச் மேல புடிச்சு சி. இதான் ஹரஹர சிவ சிவன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது சி. இதுவும் உங்களுக்கு நீ என்னுடைய கிளாஸ்ல அட்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா சொல்லிக் குடுத்துருப்பேன். சரி, இப்ப பாருங்க. நம சிவாய, சிவாய நம, சிவாய, சிவ, சி. இது வந்து என்னன்னா, உங்களுக்கு எனர்ஜி சென்டர்ஸ்ல யூ ஆர் வைப்ரேட்டிங் தட் பஞ்சாட்சர. இதுவும் ரொம்ப சிம்பிள். இதையும் நீங்க காலையில எப்ப பண்ணலாம்னா, அ மார்னிங் பூஜை முடிச்சதுக்கப்புறம் இத பண்ணுங்க. சரியா? காலையில விளக்கேத்தி சாமி கும்பிடுவீங்கல்ல, அது முடிச்சதுக்கப்புறம் இத பண்ணுங்க. ஏன்னா, அந்த 5 எழுத்து மந்திரம் 5 விதமா உங்களுக்கு அந்த தெளிவ குடுக்கும். சரி. அடுத்தது இஸ் அ குவைட் இன்ட்ரஸ்டிங் ஒன். இதெல்லாம் 1 மினிட் எக்சர்சைஸ் தான். இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். புக்ல எல்லாம் இருக்காது. சரியா? சரி. அபியாசம் 3 வந்து ஃபிங்கரிங் பஞ்சாட்சரா. இது வந்து எனி டைம். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டூல். ஒண்ணுமே இல்ல. இத எடுத்துக்கங்க. அ க கட்ட விரல் இல்லையா? தம் எடுத்துக்கங்க. அத வந்து சுண்டு விரலோட லிட்டில் ஃபிங்கரோட டச் பண்ணிட்டு நம சிவாய. அடுத்தது ரிங் ஃபிங்கரோட டச் பண்ணும்போது சிவாய நம. மிடில் ஃபிங்கரோட டச் பண்ணும்போது சிவாய. அப்புறம் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரோட கட்ட பண்ணும்போது சிவ. இந்த தம் வந்து சி. பாருங்க இந்த தம் இல்லாம எதுவுமே உங்களுக்கு இந்த விரல்கள் வந்து இன்எஃபெக்டிவ். ஸோ தம் இஸ் சி. சியை கொண்டே அதான் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுது. நம சிவாய, சிவாய நம, சிவாய, சிவ சி. நம சிவாய, சிவாய நம, சிவாய, சிவ சி. இது நீங்க எப்பலாம் பண்ணலாம்னா, இப்ப டாக்டர் ஆஃபீஸ்ல உட்கார்ந்திருக்கீங்க. அப்ப டைம் கொஞ்சம் இதா இருக்கும். ஹைப்பரா இருக்கும். அந்த சமயத்துல இத ஃபிங்கர் பண்ணலாம். இல்ல ஏர்போர்ட்ல வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க, பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்குது, தன்னால ஃபிங்கர் பண்ணலாம். பஞ்சாட்சரா, பஞ்சாட்சரா, பஞ்சாட்சரா. தட் இஸ் இட். ஸோ தி ஈஸி வே டு டூ ரிமெம்பர் தீஸ் பஞ்சாட்சரா அண்ட் வே டு டூ. ஸோ உங்களுக்கு 3 அபியாசங்கள் சொல்லிக் குடுத்தாச்சு. ஈஸி வே டு சஸ்டெயின். இதுல சீக்ரெட் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்றேன். பிகினிங் அண்ட் எண்டிங், மிடில் வில் அட்ஜஸ்ட். அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணு. காலையிலயும் நைட்டும் எழுதுறது. சரியா? அத விட்றாதீங்க. அதுக்கு த்ரூ அவுட் த லைஃப் யூ ஹேவ் டு டூ இட். தி பிகினிங் அண்ட் எண்டிங். ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் கூட ஆகாது. அது வந்து மிடில் வில் அட்ஜஸ்ட். அது இஸ் த லாஜிக். அடுத்தது வந்து ரிமெம்பரிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். இந்த மறவாமை. அதான் ஞானம்னு சொல்றாங்க. இந்த மறவாமை, அயரா அன்பின் அரண்கடல் செழுமை. இதெல்லாம் சாஸ்திரத்துல ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. அதாவது அந்த அவரை மறக்காம இருக்கிறது தான் இன்பம். வேற ஒண்ணுமே இல்ல. அதுக்கு வழி வந்து பஞ்சாட்சரம் தான். இது ஈஸி வே. சரியா? இது வந்து என்ன ஜஸ்ட் லைக் அ பேட்டரி மாரி நமக்கு வந்து இட் இஸ் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் தி ஜூஸ் அவ்வளவுதான். நீங்க வந்து கன்டினியூஸ் சார்ஜிங் வித் த சோர்ஸ். இது எவ்வளவுக்கு பண்றீங்களோ அவ்வளவுக்கு உங்களுக்கு சோர்ஸோட கம்யூனிகேட் பண்றீங்க. அது வந்து உங்களுக்கு எப்போதுமே பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் தான் அது வந்து. அந்த சிவ, சி அது எல்லாமே பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட். அதனால அதோட நீங்க அது சொல்ல என்ன ஆகுதுன்னா, உங்களுக்கு இந்த இதெல்லாம் வந்து அஃப்கோர்ஸ் திஸ் வில் நாட் சேஞ்ச். வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் வில் நாட் சேஞ்ச். The way you handle will be completely different. It will be blissful, not painful. அவ்வளவுதான். இந்த பெனிஃபிட்ஸ் வந்து டெய்லி பிராக்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா, லெஸ் ஸ்ட்ரெஸ், ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஈஸ்ஃபுல் பாடி, பீஸ்ஃபுல் மைண்ட், பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்பிரிட். இது எப்போதுமே உங்களுக்கு சொல்லுவேன். சாதனை தான் முக்கியம். Knowing alone will not help you. You have to practice and then experience it. Long-term benefits, equanimity, serenity, and contentment.
Of course, if you start doing more and more, you will get the intuitiveness and the illumination will happen to you by the grace. சரி. இப்ப இது வந்து இப்ப பார்ட்டிசிபேட் பண்றவங்க எத்தனை பேர் இதுக்கு வர போறீங்கன்னு தெரியல எனக்கு. NSNA ரிட்ரீட்டுக்கு. அந்த ஜூலை 4th வீக்கெண்ட் வந்தீங்கன்னா, there is a bonus for you. Because we have to thank this NSNA committee, particularly the religious chair, அவங்க மீனா வெங்கட், and the vice president அவங்க சோமு, அவங்களுடைய இதில் அவங்க கமிட்டி வாலண்டியர்ஸ் வச்சு இது கொடுக்க போகிறாங்க உங்களுக்கு. சரியா? By the grace, I will participate. என்ன பண்ணுறதுன்னா, சென்டரிங் வித்தின் டெக்னிக் ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப். இது மார்னிங் தான் பண்ணுவோம். அஃப்கோர்ஸ் யூ ஆர் கமிங் தேர் டு ஹேவ் ஃபன், ஹேவ் குட் ஃபுட் அண்ட் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ், மீட் பீப்புள் அண்ட் ஆல் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டஃப். பட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஆஃபர்ட் இன் த வெரி மார்னிங், வெரி ஏர்லி மார்னிங். நத்திங் டு இன்டர்ஃபியர் வித் அதர் திங்ஸ். 6 to 7 AM நினைக்கிறேன். அது வந்து ஜூலை 3rd and 4th மார்னிங், சென்டரிங் வித்தின் டெக்னிக் ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப். இதில் என்ன சொல்லி கொடுக்க போகிறேன்னா, Panchachara through Lord Nataraja dance. Oh gosh, it is so blissful. நான் வாஷிங் டிசியில் ஒரு தவணை பண்ணினேன், நிறைய எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சு. ஹோப் த அட்லாண்டா யூ வில் கம் அண்ட் ட்ரை டு அட்டெண்ட் திஸ். ஸோ ஐ வில் டீச் யூ த பஞ்சாட்சரா. இப்போ உங்களுக்கு ஃபிங்கரிங் அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தேன். பட் இது வந்து நான் நடராஜா டான்ஸில் நான் பஞ்சாட்சரத்தை டீச் யூ த மெடிடேட்டிவ் வாக். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங், இட் இஸ் அ யோகா ருட்டீன் மாதிரி தெரியும். பட் இது வந்து ஞானத்தில் யோகம், ஞான யோகா ருட்டீன், நாட் த ரெகுலர் யோகா. ஓகே, நாட் தி பதஞ்சலி அஷ்டாங்க யோகம். இது வந்து ஞானத்தில் யோகம். அப்புறம் வந்து இன்னொன்று என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த கமிட்டி வந்து நோ யுவர் சைவா ரூட்ஸ். இது ஒரு பூத் ஒன்று இப்போ இது பண்ண போகிறாங்க. அதில் வாலண்டியர்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இதில் 3 இருக்கும். அதாவது இப்போ நான் ஒரு எங்கள் நாலேஜ் பேஸில் நோயிங்கில் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தேன். ஸ்கிரிப்சர் திருமுறை 12, திருநெறி 14. இது இப்போ 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி அவங்க விஜி மெய்யப்பன் ஃப்ரம் இண்டியனாபோலிஸ், she procured all these books and then we will be having those in the booth. So if you or your children don't know, you just come and see this at least, all these 12 திருமுறைகள், 14 திருநெறிகள் எல்லாம் பார்ப்பீங்க. அடுத்தது வந்து ருத்ராட்சம் அண்ட் விபூதி. இது முக்கியம் இல்லையா? ருத்ராட்சம் விபூதி. அந்த ருத்ராட்ச விபூதி ஃப்ரம் காசி யாரு? நம்ம சோமு வந்து போன வாரம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கார். ஸோ he went to India, he brought this. So you will have an opportunity to get your ருத்ராட்சம் அண்ட் விபூதி. அப்புறம் என்ன, உங்களுக்கு பஞ்சாட்சரம் சொல்லியாச்சு இல்லையா? அதுக்கு பஞ்சாட்சரத்தை ரிமெம்பர் பண்ணுறதுக்கு ஐ திங்க் he is going to Somo, are you making these t-shirts? So this t-shirt I'm wearing, right? Same t-shirt I think will be available for you too. அந்த பஞ்சாட்சரத்தையும் அந்த பாருங்க, 5 இதில் காமிச்சிருக்குது. முன்னாடி வந்து ஆல் நான் நடராஜா வித் இது சிவாமியம்பாள். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இட் வில் பி அவைலபிள் தேர். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஃபார் த சேக் யூ ஷுட் விசிட் த பூத். இது வந்து டூரிங் த பிரேக். பட் ஸ்டில் ஹாவ் குட் ஃபுட் அண்ட் குட் டைம். தட்ஸ் ஓகே. பட் இப்போ இன்னொரு டீப்பராக ஒரு ரெக்வஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து, இதெல்லாம் திஸ் இஸ் ஆல் குட். But if you are interested in knowing the science of Saiva Siddhantam and share the knowledge with your children, see, இது வந்து நீங்க கேள்விக்கு எல்லா பதிலும் இதில் சயின்டிஃபிக்காக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த நாலேஜை வந்து we have to transfer to our children. First of all, you should know the answer and then try to transfer this. Otherwise, the children will get lost in this Western world very quickly. But this is the purely science basis. ஸோ அதுக்காண்டியாவது நீங்கள் இது பண்ணணும். பட் ஃபார் தட் யூ ஷுட் கமிட் யுவர் செல்ஃப் அட்லீஸ்ட் 10 hours. பழைய காலத்தில் வந்து 12 வருஷம் வெளியில் போயிருந்து ரிஷிகிட்ட உட்காந்து படிப்பாங்க. அட்லீஸ்ட் ஹியர் யூ கமிட் யுவர் செல்ஃப் அட் 10 hours, 1 hour a week over 10 weeks. வீக்கெண்டில் பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. ஆன்லைன் ஜூம் கிளாஸ் ஆஃப்டர் ஜூலை 4th NSNA retreat. ஓகே, ஜூலை 4th அப்புறம் இது வந்து பண்ணுவோம். இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், ப்ளீஸ் send me your name and number to 717-798-7065. Right away you can send it. I am on the WhatsApp and you can text me also, whatever you like to do. If you're interested, then I will also include, I have a group called Explore Spiritual Science Group. I'm teaching and sharing this wisdom for the past almost 10 years through these satsangs and online classes, etc., etc. So I will try to include you, so you will have an opportunity to continue your learning and the practices. Okay, so இப்போ ஆன்சர் கொடுத்துறவா முடிச்சிடுவோம். இன்னும் 5 minutes ஓட பண்ணுறேன்.
What are the 5 questions in the Panchaprasana answer? What are the 4 foundations? அது சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. சனாதன தர்மத்தில் இதான். புருஷார்த்தா வந்து தர்மா, அர்த்தா, காமா, மோக்ஷா. ஸ்டேஜஸ் வந்து பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், ஆரண்யவாசம், சந்நியாசம். வாட் இஸ் த ஃபேவரட் காட் அண்ட் ஃபேவரட் மந்த்ரா? இது எதுக்கு கேட்டேன்னா, நீங்க அம்பாள் பிடிச்சிருக்கலாம், இல்லாட்டி வந்து முருகன், இல்லாட்டி ஐயப்பா, இல்லாட்டி வந்து சாய், எதை வேணாலும் பிடிச்சிக்கலாம். இதுல நீங்க ப்ராப்பரா இந்த பஞ்சாட்சரமா சொல்ல ஆரம்பிச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, நீங்க உங்க மந்திரத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே குருவா மாறிக்கின்றோம். நீங்க பண்ண இந்த ஃபேவரட் இஷ்ட தேவதை இருக்குல்லையா, அது குருவா மாறி அந்த அல்டிமேட் சோர்ஸ் சிவத்துக்கிட்ட கூட்டு போயிடும். இந்த சிவம் இஸ் தி வேர்ட் ஃபவுண்ட் இன் ஆகமா. அதே தான் பிரம்மம்னு சொல்லுவாங்க வேதத்துல. உபனிஷத்துல வந்து தத் அப்படிம்பாங்க. ஓம் தத் சத். ஸோ இட் டசன்ட் மேட்டர் த நேம். இட் டசன்ட் ஹேவ் எனி நேம். ஸோ யூ கேன் கால் ஒரு நாமம், ஒரு உருவம், ஒன்றுமில்லாருக்கு 1000 திருநாமம் சொல்லி தெள்ளியனம் கொட்டோம். அதே மாதிரி சரியா? அதனால அதை மாதிரி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃபேவரட் காட் வந்து குருவா மாறிக்கின்றோம். இதுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அருணகிரிநாதர். அவருடைய ஃபேவரட் காட் என்ன? முருகன் இல்லையா? இந்த முருகன் வந்து அனுபூதியில் என்ன கேட்பாரு? 51வது பாடம் ஞாபகம் இருக்கா? உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே. குருவா வந்தார்னா சிவத்தை காமிச்சிருவார். ஸோ முருகன் என்ன கேட்கிறாரு? குருவா அவரை சொல்றாரு. சரி, அதே மாதிரி பாருங்க, நம்ம ஔவையார். ஔவையார் வந்து ஃபேவரட், அவங்களுடைய இஷ்ட தேவதை வந்து பிள்ளையார். பிள்ளையார்ட்ட என்ன கேட்பாங்க? விநாயகர் வரல, சத்தத்தின் உள்ளே சிவாதி சிவம் காட்டி, சித்தத்தின் உள்ளே சிவலிங்கம் காட்டி. பாருங்க, கடைசியில் அல்டிமேட் சோர்ஸுக்கு தான் அங்கே போறாங்க எல்லாருமே. இது எதை பிடிச்சாலும் கடைசியில் உங்களுக்கு அது குருவா மாறிக்கின்றோம். அவ்வளவுதான். சரியா? நீங்க மற்ற மந்திரங்கள் வச்சிருந்தாலும் சொல்லுங்க, பட் அந்த 5 எழுத்து மந்திரத்தையும் சேர்த்துக்குங்க. தட் வில் டேக் யூ டு த அல்டிமேட் சோர்ஸ். சரி, சைவம் தான் சொல்லிட்டேன். வே ஆஃப் லிவிங் சிவம் ஆஸ் த பேசிஸ். வாட் இஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் சைவம்? இதான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். 4 வேதங்கள், 28 ஆகமங்கள், 12 திருமுறைகள், 14 திருநெறிகள். இதுக்கு மேல என்ன வேணும்? இது எல்லாத்தையுமே அடக்கி 12 சூத்திரத்துக்குள்ளேயும் இருக்குது சிவஞான போதம். அது கத்துக்காம எப்படி இருக்க முடியும்? தெரியல. சரி, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் வேர்டு பொய் அண்ட் மெய்? இது எதுக்கு கேட்டேன்னா, நீங்க இந்த பொய்ன்னு சொல்லும் போது நம்ம சொல்ற பொய் மெய் இல்ல. இது வந்து டெக்னிக்கல் டெர்மினாலஜி. ஒரு சயின்ஸ் படிச்சீங்கன்னா அந்த டெர்மினாலஜி லேர்ன் பண்ணிக்கணும். அப்ப நம்ம இதுல வந்து இதை என்ன டெர்மினாலஜி, பொய் மெய் என்ன யூஸ் பண்றாங்கன்னா, பொய்னா அசத்து, எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வித் சேஞ்ச். அவங்க வேதாந்திகள் சொல்லக்கூடிய அசத்து இல்ல, இது வந்து சைவ சித்தாந்திகள் சொல்லக்கூடிய அசத்து. இது வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வித் சேஞ்ச், பொய். மெய்ங்கிறது சத்து, எங்கும் என்றும் மாறாமல் நிறைந்திருக்கும் செம்பொருள். இது வந்து சிவம், வேற ஒண்ணுமே இல்லை, அது சத்து. அசத்துங்கிறது மற்ற எல்லாம் அசத்து, மாறிக்கினே இருக்கக்கூடியது, அவ்வளவுதான். மாறக்கூடியது அசத்து, மாறாத்தன்மை உள்ளது சத்து. இதான் பொய் மெய்ன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? நம்ம இதுல சாத்திரத்துல வந்து பொய்யாயினெல்லாம் போயகல வந்தருளி. சரி, அதுக்கு தான் இதை கேட்டேன். அது நீங்க இது படிச்சா தான் ப்ராப்பரா புரிஞ்சுக்கணும் தான். அப்பதான் இது எதுக்கு உங்களுக்கு முக்கியம்னா, என்ன மாணிக்கவாச பெருமான் என்ன உங்களுக்கு இதுல சொல்றாரு? அதாவது திருவாசகத்துல எல்லாரும் இது ஓதுவீங்க இல்லையா? சிவபுராணம். சிவபுராணத்துல என்ன சொல்லுவாரு? சொல்லற்கரியானை சொல்லி திருவடிக்கில் சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வ சிவபுரத்தின். இந்த நம்ம பாட்டெல்லாம் படிப்போம், எல்லாம் பண்ணுவோம், முற்றோதெல்லாம் பண்ணுவோம். பட் ஆனா அதனுடைய பொருள் தெரியுமா? பொருள் தெரிஞ்சு சொன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபைனல் கிடைக்கும். இந்த பொருள் தெரியணும்னா உங்களுக்கு இந்த சாத்திரம் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சரியா? அது ஞானம் இருந்தா தான் இந்த பக்தியில உங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும். சரியா? சரி, அதுக்காண்டிதான் அதை காமிச்சேன். சரி, இப்ப இதுல என்ன கேட்டிருப்பேன்னா, இதுல நிறைய பேர் எழுதியிருப்பீங்க ஹாப்பி ஃபேமிலி, அதெல்லாம் எழுதியிருப்பீங்க. இன்னொன்னு இதுல பார்க்கணும் என்னன்னா, ஒரு நுட்பம் இருக்குது. என்ன நுட்பம்னா, இப்ப பாருங்க, ஹாப்பி ஃபேமிலி தான். பட் இவங்களுடைய மவுண்ட பாருங்க. சிவத்தினுடைய மவுண்ட் வந்து காடை, இது அம்பாளுடைய வந்து சிங்கம். சிங்கத்துக்கும் காளைக்கும் ஒத்துக்குமோ? ஒன்னும் ஃபைட் பண்ணும். அதே மாதிரி பாருங்க, மூத்த பிள்ளையினுடைய இது வந்து அவருடைய இது மூஞ்சூறு, அப்பா வந்து பாம்பு வச்சிருக்காரு, பாம்புக்கும் மூஞ்சூருக்கும் ஒத்துக்காது. சரி, அதே மாதிரி முருகனுடைய முருகப்பெருமானுடைய இது வந்து மயிலுக்கும் இதுக்கும் பாம்புக்கும் அவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்லி இல்லை. பட் பாருங்க, இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த சிவம் எவ்ரி திங் இஸ் இன் ஹார்மனி. இது நம்ம ஃபேமிலியில் இது ப்ராப்பராக அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அவர் சில்ட்ரன், ஸ்பவுசஸ், எவ்ரிபடி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். That's okay. If you understand this total concept,
then everything has to be in harmony. சரியா? ஸோ அதான் என்னன்னா இதில் வந்து harmony in the diversity is the Rishis wants to convey that through this picture of family picture. அம்மா இது என் பண்ணிடலாமா? ஷூர் அங்கிள். சிவா திருச்சிற்றம்பலம். இல்லக விளக்கது இருள் கெடுப்பது, சொல்லக விளக்கது சோதி உள்ளது. இல்லக விளக்கது இருள் கெடுப்பது, சொல்லக விளக்கது சோதி உள்ளது. பல்லக விளக்கது பலரும் காண்பது, நல்லக விளக்கது நமச்சிவாயவே. பல்லக விளக்கது பலரும் காண்பது, நல்லக விளக்கது நமச்சிவாயவே. நமச்சிவாயவே நமச்சிவாயவே. சிவா திருச்சிற்றம்பலம்.